नाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। बेरफ्तंद हर दो बहुक्मे अमीर, यके शाहजादे वो दुख्तर वजीर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल। सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरुदेव दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी समूह गुरसिख संगतां वडभागी हो। सतगुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, आप जी दी पावन पवित्र मुबारक रचना श्री जफरनामे दी लड़ीवार कथा विचार आप जी सरवण कर रहे हो। दसवीं हकायत आरंभ कीती सी जिस अंदर महाराज सच्चे पातशाह जी ने रोशन ज़मीर और रोशन चिराग, इन्हां दोनों की कहानी लिखी है। सो आओ मन बिरतियां एकाग्र करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन बाणी की विचार सरवण करिए। एकाग्र चित होने वास्ते समूह संगतां प्रेम सहित जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। बेरफ्तंद हर दो बहुक्मे अमीर। महाराज कलगीधर जी फरमान करते ने, मजंदरा दे राजे ने उस लड़की ते लड़के दोहां नूं किश्तियां विच बिठा के दरिया विच रुड़ दिता। पर मालिक दा हुक्म ऐसा होया कि वो किश्तियां इकट्ठियां हो गईयां। दोहे जाने एक किश्ती विच बैठे ने और वेख्या एक बड़ी वड्डी सराल अजगर सर्प जेड़ा सी उस सन्मुख आ गया। इधरों एक बला तुरी आवे, इन्हां दी बेड़ी जेड़ी सी उस बला दे हत्थां विच चली गई। उन्हें इन्हां नूं पकड़ लिया, पर उत्थे इन्हां नूं खोण वास्ते अजगर दा ते उस बला दा जंग होया। ये उत्थों बच निकले और बड़ियां भयंकर लहरां विचों निकलदियां अखीर इन्हां दी किश्ती जेड़ी सी वो दरिया दे कंढे जा लगी। उत्थे एक शेर ने इन्हां नूं वेख्या ते इन्हां नूं खाण वास्ते उन्हें चपटा मारिया। पिछे मगरमच्छ सी पानी दे विच ओ वधिया। जदों उन्हें छाल मारी, शेर ने इन्हां दे उपर हमला किया ते इन्हां सिर परां कर लिया ते वो जाके पानी विच डिग पिया। तो मगरमच्छ ने शेर दा पंजा फड़िया ते उन्हूं गहरे पानी विच लै गया। अकाल पुरख ने किरपा कीती, इन्हां दी रक्षा इत्थों कीती है। तो साहब कहंदे बे रफ्तंद हर दो बा हुक्मे अमीर। अकाल पुरख दे हुक्म दे नाल ही दोने जाने इथों बच के अगे नूं चल पए हन। यके शाहजादे वो दुख्तर वजीर। एक बादशाह दा पुत्र एक वजीर दी लड़की है। बेअफ्ताद हर दो बदस्ते अजीम। सतगुरु साहब जी कहंदे हन, तुरदे तुरदे जंगल दे एक वड्डे उजाड़ दे विच जा पहुंचे हन। ना शायद दे गर्दीद जुद यक करीम। उस जगह ते कोई दूसरा नजर नहीं सी आउंदा। एक उस कृपालू वाहिगुरु तो बिना होर कोई उथे रखण वाला नहीं सी, होर कोई उथे दिखाई भी नहीं सी देंदा। एक अकाल पुरख ही सी जेड़ा उस जगह ते केवल दिखाई दे रहा है। बामुल्के हबश आमद आनेक खोए। चलदे चलदे ये हबश देश दे विच जा पहुंचे, जिन्हों आपां ज़्यादातर अफ्रीका दा इलाका कहने आ। उस देश दे विच दोने जाने जा पहुंचे हन। यके शाहजादे दे घर खूब रोए। महाराज जी कहंदे हन, एक
ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। दर आजा बेआमद के बिन शस्त शाह, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਖਤ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। निस्तंद सब रंग जररी कुलाह, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਾ ਉੱਚੀ ਟੋਪੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। बादी दंद औरा बुखा दंद पेश, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ तो ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। बेगुफ्तंद के ए शेर आजाद केश, ਬੋਲਿਆ ਹੈ, हे आजाद शेर वांगू बहादुर योधे सोना कर। से मुल्के कदामी तो बामन बिगो, तेरा मुल्क केड़ा है, किथों तू आया है, मैनू सच दस। चेना में की रातों बाई तरफ जो, तेरा नाम की है, तू इस तरफ आया है, किनू लभदा है, किधर जा रहे है, कौन है तू, मैनू सारी हकीकत दस। वगरने मरा तो ना कोई चौरास, जे तू सच ना दसिया, जे झूठ बोलिया मेरे सामने, या किसी भी गल दा तू लको कीता, के मुर्दन शिताबस्त एजद गवाहस्त, रब इस गल दा गवाह है, तू छेती ही अपनी मौत सिर ते कबूलेगा। भाव मैं तेनू मार देंगा जे तू मैनू सच्चाई नहीं दसेगा, तेरा खात्मा कर देंगा। शहनशाह पिसरे मायंदरा, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਯੰਦਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। के दुख्तर वजीरस्त ईनो जवान, ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। हकीकत बागुफ्तश ये पेशी निहाल, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਚਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। के बरवे चुबक जस्त चंदी जवाल, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मेहरश दरियामत बागुफ्त अजजुबा, ਜਦ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। तो ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, मरा खान है जायज जे खुद खान है दान, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝੋ। वजारत खुद अशरा तुरा में दे हम, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਥਾਪਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। तोलाहे मुमालक तो बरसर ने हम, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਛਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। बगुफ्तंद ईरा वकरदंद वजीर, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਬਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। के नामे वजा बूंद रोशन जमीर, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨ ਜਮੀਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, बाहर जाके दुश्मन शनास्त अजीम, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਬਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दबी दंद बरवे बहुक्मे करीम, ਉਸ ਕਰੀਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। के खूनश बरेजीत कर दंद जेर, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਦੰਦ ਜ਼ੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਗਰਜਾ ਸ਼ੁਨੀ ਦੇ ਦਵੀ ਦੇ ਦਲੇਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਲੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ ਬਰੇ ਜ਼ੰਦਤੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾ ਕੁਸ਼ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਬਕਰ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾ ਮੁੱਦਤ ਯਕੇ ਸਾਲ ਤਾ 4 ਮਾਹ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ਿੰਦਹਿ ਆਮਦ ਚੋਰਕਸ਼ਿੰਦਹਿ ਮਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਮਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾ ਦੋ ਜ਼ੰਦ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਸੋ ਜੰਦ ਤਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾ ਦੋ ਜ਼ੰਦ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾ ਸੋ ਜੰਦ ਤਨ, ਸੋ ਜੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾ ਯਾਦ ਆਮਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰੇ ਕੋਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾ ਗੁਫਤਸ਼ ਯਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਖਤਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਨ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ, ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੁਣ। ਬਾ ਯਕਬਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਗਸਤਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਗਸਤ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਮਸਤ ਮਸਤੀ ਹਮੇ ਹੋਸ਼ ਗਸਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਤੋ ਆ ਮੁਲਕ ਪੇਸ਼ੀ ਨਿਹਰ ਯਾਦ ਕੁਨ, ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੇ ਪਦਰ ਰਾਤੋ ਆਬਾਦ ਕੁਨ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਨਿਗਹਿ ਦਾਸ਼ਤ ਅਜ਼ ਫੌਜ ਲਸ਼ਕਰ ਤਮਾਮ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਲੜਕੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸੇ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ੀਦ ਪਰਵੈ ਮੋਦਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਆਰਸਤ ਚੂਨੋ ਬਹਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਨਿਆਈ 9 ਬਹਾਰ ਜਹੀ ਫੌਜ, ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਖੰਜਰ व ਗੁਰਜੋ व 72,000, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖੰਜਰ ਸਨ, ਗੁਰਜਾਂ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਜੋ ਸਨ। ਜ਼ਿਰ ਹੈ ਖੋਦ ਖੁਫਤਾਨ ਬਰਗਸ਼ਤਵਾਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਰਹਾ ਜਿਲਤੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਜੋਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਿੰਦੀ ਗਿਰਾ ਤਾਂ ਗਿਰਾਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇਗਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਮਸਹਦ व ਚੀਨੀ ਕਮਾਨ, ਮਸਹਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਰ ਹੈ ਰੂਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਰਹ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰੂਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਜ਼ਤਾਜ਼ੀ ਅਸਪਾਨ ਪੌਲਾਦ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਫੌਲਾਦ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ। ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਫੌਲਾਦ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਮੇ ਜਿੰਦ ਹਾਫਿਲਾਨ ਅਜ਼ ਸ਼ਬ ਮਿਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦਾ ਵਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇ ਸ਼ੇਰਫ ਕਨਾਰਾ ਬਸ਼ਫਅਕ ਕਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਸ਼ਫ ਅਫਕਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਰਜ਼ਮੰਦਰੂ ਹਮ ਜੂਪੀ ਲਫਕਨਸਤਾ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਲ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਜ਼ਮੰਦਰੂ ਚਰਬ ਚਾਲਾਕ ਦਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਮੇ ਦੇ ਹਦ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਨੋਕ ਖੂਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇਜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ੀਦੰਦ ਅਜ਼ ਤੇਗ ਜ਼ਹਿਰ ਆਬ ਗੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਪਾਨ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਨ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫੱਟ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਬ ਗੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਨ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇ ਫੌਜ ਆਰਸਤੇ ਹਮ ਚੂਕੋਹ। ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਵਾਨਨ ਸ਼ਾਇਸਤੇ ਯਕ ਗਰੋਹ। ਚੰਗੇ ਜਵਾਨ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੋਸ਼ੀਦ ਦਸਤਾਰ ਦੁਖਤਰ ਵਜ਼ੀਰ। ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੋ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਕ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਚਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੋੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ,
ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਠੰਡ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਜਿਆ ਆਓ ਬਹੋ ਸੁਲਤਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਵਨੇਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਈਏ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਓ ਬਹੋ ਸੁਲਤਾਨ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਨਾਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਫੌਜ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚੇ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਬਾਪੋਸ਼ੀਦ ਦਸਤਾਰ ਦੁਖਤਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਸਤੰਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੁਸਤੰਦ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਦਾਵਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾ ਸਰਦਾਰੀਏ ਕਰਦ ਪੇਸ਼ੀ ਨ ਫੌਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੀਨਹ ਫੌਜ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਦਸਤਾ, ਉਸ ਦਸਤੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਰਵਾਂ ਕਰਦ ਲਸ਼ਕਰ ਚੋਂ ਦਰਿਆਏ ਮੌਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਤਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੇ ਗੋਲ ਬਸਤੈ ਚੋ ਅਬਰੇ ਸੇ ਆਹ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੇ ਗੋਲ ਬਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲਰ ਜ਼ੀਦ ਬੂਮੋ ਬਾਲਰ ਜ਼ੀਦ ਮਾਹ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਤੁਰੇ, ਹਾਥੀ ਤੁਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਆਵੁਰਦ ਲਸ਼ਕਰ ਚੁ ਬਰਵੈ ਹਦੂ। ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਮਯੰਦਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ। ਸਲਾਹੇ ਦੇ ਗਰ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਨਮੂਦ। ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੇਆਰਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਬਾ ਸਾਜ਼ੇ ਤਮਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ तमाम ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਮੇ ਖੰਜਰੋ ਗੁਰਜ਼ ਗੋਪਾਲਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਖੰਜਰ ਨੇ, ਗੁਰਜਾਂ ਨੇ, ਗੋਪੀਏ ਹਨ। ਬਾਬਰ ਦੰਦ ਅਕਲੀਮ ਤਾਰਾਜ ਸਕਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਲੀਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਲੀਮ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦਨ ਸ਼ਹਿਬਾਦ ਪਾਇਆਨ ਰਖਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਨਾ ਜੰਗ ਕਰ ਦੰਦ ਆ ਮੁਲਕ ਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਗੇ ਦਰਖਤਾ ਜ਼ੇ ਬਾਦੇ ਸਬਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਸੇ ਦਰਖਤ ਪੱਤ ਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾ ਕੁਸ਼ਤਨ ਅਧੂਰਾ ਕੁਸ਼ਾਇਤ ਬਾ ਪੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਰੂਜ਼ੇ ਮੁਲਕਸ਼ ਹਮੇ ਰੂਹ ਰੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਚੈ ਹਰੇ ਹਮ ਚੋ ਸ਼ੇਰੇ ਨਿਆਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਰੀ ਚਿਹਰਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾ ਕੁਸ਼ਤਨ ਅਧੂਰਾ ਕੇ ਖੰਜਰ ਕੁਸ਼ਾਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਘਰ ਤੇ ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਾਤਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੂੰਡੀ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਰਕ ਵੱਡੇ ਪਏ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਣ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਤੁਰਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਦ ਵੀ ਦੇ ਬਾਕੁਸ਼ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਸੀ ਦੇ ਬਾਬਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਦ ਈ ਅਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੇ ਮਾਇੰਦਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਯੰਦਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਾਤੁੰਦੀ ਦਰ ਆਮਦ ਬਜਾਇਸ਼ ਹੁਮਾ, ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਰਸਤੈ ਫੌਜ ਚੂਨੋ ਬਹਾਰ, ਜੈਸੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੇ ਤੋਪੋ ਤੁਪਕ ਖੰਜਰੇ ਆਬਦਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੰਜਰ ਕੀ, ਤੋਪਾਂ ਕੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਪੇਸ਼ੇ ਸਫ ਆਮਦ ਚੋ ਦਰਿਆ ਅਮੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਰਦਾ ਕਦਮ ਹਮ ਚੋ ਆਹਨ ਗਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਜੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਪੋ ਤਮਾਚੇ ਤੁਫੰਗ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ, ਤਮੰਚਿਆਂ ਦੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀ ਗਸ਼ਤ ਹਮ ਚੂ ਗੋਲੇ ਲਾਲ ਹੈ ਰੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਦਾ ਦਰਿਆਮਤ ਕੇ ਦੁਖਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਇਕ ਦਸਤ ਚੀਨੀ ਕਮਾ ਦਸਤ ਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦਸਤ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਦ ਪਹਿਲੂਏ ਪੀਲ ਮਰਦਾ ਗੁਜਸਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਾ ਮੋਜ ਖੇਜ਼ਤ ਜੇ ਦਰਿਆਬ ਸੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਕਸ਼ੰਦਰ ਆਮਦ ਚੋਤੇ ਗੋ ਨੇ ਹਮ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਂਗੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਤਾ ਬਸ਼ ਦਰਿਆਮਤ ਯਕੇ ਤਾਬਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਕਸ਼ੰਦਰ ਆਮਦ ਯਕੇ ਖੂਨ ਖਾਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣੇ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਗਾਂ ਚਮਕੀਆਂ ਭਾਵ ਚਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਤਾ ਬਸ਼ ਦਰਿਆਮਤ ਹਮੇ ਹਿੰਦ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗੁਰ ਰੀਦ ਲਸ਼ਕਰ ਚੂ ਦਰਿਆਏ ਮੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਹਨ। ਚਰਖੰਦਰ ਆਮਦ ਬਚੀਨੀ ਕਮਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਤਾਬਾਮ ਦਸ਼ਤੇਗ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੇ ਵੈ ਪਰਿਆਵਰਦ ਚੰਦੀ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ
ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਲਰ ਜ਼ੀਦ ਦਰਿਆਬ ਦਰਰੀਦ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਰੀਦ ਕੋਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਪਾਟ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਕਸ਼ੰਦਰ ਆਮਦ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜ਼ਮਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਤਾਬਸ਼ ਦਰਿਆਮਤ ਚੋਤੇ ਗੇ ਜ਼ਮਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਮਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਗਾਂ ਤਾਬਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਤੇ ਜ਼ਾਮ ਦੋਨੇ ਜ਼ਹੇ ਬਾਂਸਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਤੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੰਬਸ਼ ਦਰਿਆਮਤ ਤਨੇ ਨਾਜ਼ਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਛੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਛੇ, ਛੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਬਰਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਰਸ਼ ਦਰਿਆਮਤ ਨਫਰ ਹਾਏ ਕੋਹਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਫਰ ਨੌਕਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਪੋ ਵੈਨੇਜ਼ੇ ਬਾਪੋਸ਼ੀਦ ਦੇ ਹਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੰਬਸ਼ ਦਰਿਆਮਤ ਕਮਾਨੋ ਕਮੰਦ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਮੰਦ ਤੇ ਕਮਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਖਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇਗ ਸੀਮਾ ਬਤੰਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖੰਜਰੇ ਖਾਰ ਖੂੰ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਜਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਜ਼ਹ ਮਾਰਸ਼ ਪਰ ਆਮਦ ਬਰੂ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਖੰਜਰ ਮਾਰਦੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਬਸ਼ ਦਰਿਆਮਤ ਲਕੋ ਤਾਬਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਪਾਂ ਤਾਬਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਯਕੇ ਸੁਰਖ ਗੋਗਿਰਦ ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਖਾ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਤੇ ਖੂਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਦੇਹਾ ਦੇਹ ਦਰਿਆਮਤ ਜ਼ੇ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਰ ਤੇ ਤੁਫੰਗ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਆ ਹੈ ਦਰਿਆਮਤ ਨਿਹੰਗੋ ਨਿਹੰਗ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਂਗੂ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਯਕ ਚਕਾ ਚਾਕ ਬਰਖਾਸਤ ਤੀਰੋ ਕਮਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਕਾ ਚਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਮਤ ਯਕੇ ਰੁਸਤ ਖੇਜ਼ਸ ਜਹਾਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆ ਜਹਾਨ ਹੈ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਾ ਪੋਹਿੰਦ ਹੈਰਾ ਬਰ ਜ਼ਮੀ ਬੂਦ ਜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਪਰਿੰਦ ਹੈਰਾ ਦਰ ਹਵਾ ਬੂਦ ਰਾਹ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਹੀ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੰਦਿਆਂ ਲਈ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸੁਨਾ ਤੇਗ ਬਾਰੀਦ ਮਿਆਨੇ ਮੁਸਾਫ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਧੂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ ਕੁਸ਼ਤਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਮੀ ਕੋ ਹਕਾਫ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹ ਕਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਹ ਕਾਫ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯੋਧੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਪਾਉ ਸਰ ਅੰਬੋ ਚੰਦਾ ਸ਼ੁਦੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੇ ਮੈਦਾਨਪੁਰ ਅਜ਼ ਰਗੋਏ ਚੌਗਾ ਸ਼ੁਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ
ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੂ ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਯੋਧੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਵਣ। ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੱਦੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਖੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਰਵਾਰੋ ਦਰਿਆਮਤ ਬਤੀਰੋ ਤਫੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਤਫੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜੰਗ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪਾਰੈ ਸ਼ੁਦੈ ਖੋਦ ਖੁਫਤਾਨ ਜੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਜੋਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਟੋਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਗ ਤਾਬਸ਼ ਤਪੀਦ ਆਫਤਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਸ਼ੁਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵਾ ਦਰਿਆਏ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਰ 12 ਸ਼ੁਦੇ ਹਮਚੂ ਬਰਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਬਰਖਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਫਤਾਦ ਸ਼ੁਦ ਫੀਲ ਚੂ ਫਰਕ ਫਰਕਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲ ਸਨ, ਭਾਵ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੰਦਰ ਆਮਦ ਵਜ਼ੀਰੇ ਚੋਬਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜੰਦਰਾ ਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਕੇ ਤੇਗ ਮਾਯੰਦਰਾਨੀ ਕੋਸ਼ਾਦ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੰਦਰਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤੇਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਗਰ ਤਰਫ ਆਮਦ ਬਦੁਖਤਰ ਆਜ਼ਾਦ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਹਨੇ ਯਕੇ ਤੇਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬਾਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣਗੇ ਔਰ ਕੇਵਲ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਗਰ ਤਰਫ ਆਮਦ ਬਦੁਖਤਰ ਆਜ਼ਾਦ। ਬਰਹੀਨੇ ਯਕੇ ਤੇਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।